عمران خان هغه څوک و چې د کرونا په وخت کې دغه پاکستان دومره ښه رهبري کړله، د عوامو خدمت یې کوه، د کینسر دپاره روغتونونه جوړ کړي، دوی ته یې وړکاپ راوړه، اوس فوز په زندان کې اچولی، محکمه حکم کوي چې خوښ یې که دوی ساتلی ده. تاریخ لرو، تاسو مزایل جوړ کړي، نوم نه ورته لرئ چې نوم پې باندې کېږدئ. قدیر خان درته ایټم بم جوړ که، هغه مو د زندان د تورو تنبو شاته واچوه. موږ الحمدلله جذبات نه، دا حقایق دي. 40 کاله موږ وژل شوي یو، اوس هم یو ژوندی قوم یو، یو هیواد لرو، جغرافیه لرو، په چا پسې تړلي نه یو، قرضداره نه یو. دغه زموږ افتخارات دي که نه. مبین صاحب د پاکستان لومړی وزیر وایي چې موږ فکر کوو افغانستان به د اسلامي امارت له واکمن کېدو سره ثبات ته ولاړ شي، وضعیت به ښه شي، خو ولې برعکس ثابت شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. علیزی صاحب تاسو ته، تاسو درنو مېلمنو، تاسو ټول لیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. علیزی صاحب د پاکستان اوسنی لومړی وزیر دا هغه څوک ده چې د یو تفاهم په صورت کې راغلی ده. د ده دنده صرف شفاف انتخابات کول دي، دا صرف د دې په خاطر راغلی ده. دا اوسنی لومړی وزیر د معلوماتو له لحاظه دومره کمزوری سړی ده چې په دې نه ده خبر چې د برق بیلونه چې راځي لوړوالی سبب یې څوک ده. کله وایي چې بیلونه کموم، کله وایي زیاتوم، کله IMF ته ورځي، کله یو ته ورځي. دومره صلاحیت دی نه لري چې په خپله د پاکستان د پبلک چې د برق د ګرانښت له وجې نه نور هم ډېرې مسلې دي، خو دغه مسله یې چې د چا 15 لکه، د چا 3 لکه، د چا 4 لکه میاشتنی عواید 20,000 روپۍ ده او بیلونه یې 15 لکه او 10 لکه راغلي. له دې نه چې دا په دغه باندې فوکس وکړي، دغه مشکل حل کړي، دی له خپل صلاحیته غټې خبرې کوي. دا په پاکستان کې چې څومره ملکي حکومتونه دي، دوی کله فوز سره خبرې نه مني، هسې په نوم باندې دا حکومتونه دي، نور ټول کار د فوز ده. اما وایي چې افغانستان نن کوم بې ثباتي چې پاکستان کې د عمل افغانستان او موجوده واکمني ده. ګوره افغانستان چې دا یو امن هیواد ده اوس فی الحال دپاره، په سیمه کې، په اسیا کې، په هر لحاظ، په اقتصادي لحاظ، په امنیتي لحاظ باندې، په تجارتي لحاظ باندې داسې یو هیواد ده چې پرون د جاپان سفیر په خپله په دې الفاظ ویل چې افغانستان پس له ډېرو کلونو وروسته داسې یو هیواد جوړ شوی ده چې ټوله نړۍ کولی چې دلته په امن کې سرمایه ګذاري وکړي او تجارت وکړي. دا چې پاکستان خپلې شخصي عقدې یا خپل د اوږو بار په افغانستان باندې اچوي، نو دا د وزیر اعظمانو کار نه ده. د پاکستان له فوج سره چې د هر وزیر اعظم اړیکې ښې وې، هغه د هغه ملک وزیر اعظم هم د چارې هم لري. اوس د فوز مشر ځي په کراچۍ کې له تجارانو سره ګوري. د فوز د مشر کار ده د بارډرونو ساتل، د فوز د مشر کار ده د هیواد امنیت ساتل، د فوز د مشر کار دا ده چې هیواد له بهرنیو اشغالونو نه وساتي، هغه ځي له تجارانو سره کینی. دا د فوز د مشر دنده ده. دوی د خپلې دندې وپېژني، د فوز مشر د خپله دنده وپېژني. دا اوسنی وزیر اعظم د هلته د شفافو انتخاباتو دپاره لار هواره کړي. په پاکستان کې چې څومره ناامني ده، اقتصادي مشکلات، د یوازینی عامل دا ده چې هلته قانون کډه کړې. د ځنګل قانون ده، عدلیې خبره څوک نه مني، د وزیر خبره څوک نه مني، د خلکو خبره څوک نه مني، انتخاباتو ته لار نه هواره کیږي. څه چې د فوز مشر وایي هغسې کیږي. دغه ګډوډي، دغه سیاسي کشمکش دوی په خپله راوستی ده. ګوره پاکستان په استخباراتي لحاظ باندې دوی په خپله حسن خان क्या कहेंगे पेट्रोल की कीमत में इजाफा په استخباراتي لحاظ कर सकते हैं हम, कुछ भी नहीं कर सकते. अभी भी दुकान छोड़ के आ गया, काम ही नहीं है उधर. حیران یم چې ټي ټي پي دوی وایي چې په افغانستان کې ده. ګوره تیر نظامونه همیش دلته په کابل کې چې وو، अभी सेंटर में शॉप है, 22 ملاقاتونه जो लेन देन हम करते हैं ना उगराई वाला को आज भी दिन तक नहीं लगा. وازنه اندېښنه دا و چې طالب له هغه ځای کې पेट्रोल ډېر ګر جاري همدان کمی د تیر نظام طالب له پاکستان نه راځي په دې ټول لارو باندې تر بدخشان څنګه رسیدل. दूसरी तरफ 300 प्लस बिल्कुल بسم الله भी नहीं किया. د پولیس د اسټابلیشمنت د ادارو ناکامي ده करते भी देखते हैं چې अल्लाह د खैर ټي करे. پي او کاس یا له خوست نه یا له ننګرهار نه یا له بدخشان نه له باروتو سره لاهور اسلام آباد ته څنګه راځي. ته د فوج ته تنخوا دي چې اسټابلیشمنت د ساتلې دي چې لپاره د فوج ادارې ये हालात हैं आप लोगों के. ये एक आम इंसान की, हर इंसान की ये امکانات دوی تر خپل کنټرول لاندې راوستي.
कि इनके आंसू आ गए हैं हालात की वजह से। इनका कहना है कि मैंने पैसे देने थे और आज बिस्मिल्लाह भी नहीं हुई, मींस कि आज 1 रुपया भी नहीं कमाया। सर ऐसी बात कानून जोड़ की हर सोच पाकिस्तान के वक्त पूरा शो रिटायरमेंट पूरा पांडे पाकिस्तान के बजवन कवी है कि मैंने पैसे देने थे खान चे टंबा में उरता जोड़ और आज बिस्मिल्लाह भी नहीं हुई, मींस कि आज 1 रुपया भी नहीं कमाया। सर ऐसी बात खड़े आगादाल पाकिस्तान थमे टंबा मार के कसम से बस दुई इमरान खान ने एक बात बोली थी, मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, आप लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सच में हम लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे, हमारी चीखें निकल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मैं एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूं, यहां लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूदा लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कहना चाहेंगे पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है, डीजल की कीमत में इजाफा हो रहा है। असल में हम लोग हैं इस बाबत, आप देखेंगे ये पीछे कतारें देखें, कतारों में हम लग जाना है 20 रुपए बचाने के लिए, लेकिन अपने हक के लिए हमने रोड पे नहीं आना। खान साहब ने एक बात बोली थी, मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, आप लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सच में हम लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे, हमारी चीखें निकल रही हैं। जो इन्होंने मुल्क के साथ ये तजर्बा किया ना, ये अल्लाह को समझ जाएगी। अभी जो मुल्क के साथ होना अभी बाजारों न बंद, बहुत शुक्रिया। आगे जाके मजीद लोगों से बात करते हैं। वहाँ बाइक्स वाले एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं, उन लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं क्या कहते हैं जो पेट्रोल की कीमत में और डीजल की कीमत में इजाफा हो रहा है। यहाँ कुछ नौजवान मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह इतनी लाइनें लगी हुई हैं, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है। क्या द बाजवा अकाउंट दी चेक की, द राहिल शरीफ अकाउंट दी चेक की, खपल दा गवसानाय मुशर्रफ अकाउंट ने दी चेक की, द पाकिस्तान बेड़ा खुदी खाल को गर्ख कड़े दा बार्क दी दुई मुफ्त गाज मुफ्त तनख्वाह तर टोल ज्यादा अखली वसाइल तर टोल ज्यादा अखली हम अमनियत परातललो के यानी बावर पखदा के कज़ द पाकिस्तान द फौज मशर शम चैलेंज सर और टाइम से पयावा में पेट्रोल पाकिस्तान क्या मन रहा खुद ही नहीं कवल ऐसा कदा हिवात बिल्कुल न बोली हर द फौज मशर चकल रिटायर से सोचना चाहिए इनके बारे में भी कि यार ये आवाम जो इतना टैक्स दे रही है तो इनके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। बिजली के बिलों में इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, पहले ही लोग बड़े परेशान है। क्या होगा सर, क्या होगा? लोग मरेंगे, अभी भूख से मरेंगे। क्राइम रेट इतना बढ़ गया है, अभी तो लोगों को लूटा जा रहा है रस्तों पे, तो कुछ भी नहीं है, कोई इकदाम तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए। ठहराते हैं कौन है, कौन ये सम्मत ही है और कौन है और कौन बढ़ा रहा है? आपको भी नहीं पता कि कौन बढ़ा रहा है? कपड़े बेच के आटा सस्ता करना था रिलीफ। सर ये तो फिर अब हुकूमत को सोचना चाहिए ना, ये चीजें जब कहते हैं तो फिर करें भी सही। जी भाई सर, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है, क्या कहेंगे आप? क्या कह सकते हैं भाई, खान से ब्लग मालूमात ज्यादा का क्या कह सकते हैं, मजबूर हैं। ककरीशिम दली दी शल काले दिना टूट एक तरफ मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं। एक तरफ बिजली के बिल आते हैं, दूसरी तरफ वो सम अमेरिकाई जनरलान खपल माशुमान द अफगानान अल्लाह हिदायत दे इनको भाई, विद कभी अफगानान अमेरिका वालों को और क्या तारीख फ्री कनाडा अमेरिका अफगानिस्तान तराशी दस फिक्र में हम बड़ी बेहतरी करके जाएंगे, क्या करके गए साहब? खबर हम कवासन खान से पे जर्नलिस्ट क्या कर गए? वायदा दियो तड़ुन के नतीजा के डॉक्टर साहब आए थे बाइट से मैसेज ठीक करने, क्या करके? मुंजा जरूर ये तो आपके सामने है, क्या करके शहीदान सो औती दी तड़ुन पर लाइनें लगा गए। चलें जी आगे जाते हैं, आगे जाके मजीद लोगों से